Good morning, student. Hey, today we continue with the previous session of relational calculus. Composition of operations. Here can build expression using multiple operations R into S that sigma belongs to R into X is the two tables we will show you some figures A, B, C, D, E. When uses R into S, it changes some values. Here the relation will having some little bit confusion also, because we see in the interaction session what's happened there in the relation schema. In relation schema we have a little bit confusion that will be clear in the interaction session, because sometimes also in our family some relations we cannot understand. That is the forefathers or something we call some uncle or auntie or something. The relation, some relations we cannot understand, and but we make a some relation there. Here also the relation is in between the tables or the collection of information of a table, one table to another. We use some union, intersection, or some other operations or relations in the two tables. Rename operations allow us to name and therefore to refer to the results of relational algebra expressions. Allows us to refer to a relation by more than one name. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఆపరేషన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టే దానికి ఒక నేమ్ అనేది అలౌ చేస్తాం. లైక్ యావరేజ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ చేస్తామో వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఓన్లీ ద మార్క్స్, not for the average. Based on the marks we are getting one name, that is a average. So in the average, suppose if you are reading 6 subjects, sum of 6 subjects by 6 we will get the average. That top we have a entity name is called as a average, that we allow, that the operation will form a new name. Whatever the operation we are performing based on the relation of either it should be and or not, or union, intersection, not. Based on this we can use some relation and we will get the value. That value we have to be renamed. Example, Px of E, that is the expression, returns the expression E under the name X if the relational algebra expression E has the additive and
then P of X, A1, A2 up to An of E. Return the result of expression E under the name X and with the attributes renamed to the A1, A2 up to An. We go for one more example of banking example. We are creating a tables of branch, customer, account, loan, depositor and borrow. We already see the ER diagram. That ER diagram shows the fields of the table. There we have a relation with one table to another table. In the previous class we see that a diagram ER table, that is the entity relation table. There we can see the branch, customer, account, loan, depositor, borrow. These are the fields we have. Find all loans of over $1,200. Then we have a query. Find the loan number for each loan of an amount greater than $1,200. Is the amount greater than 1200 of a loan table. Loan number of amount greater than 1200 of loan. See the examples I am showing you very clearly. Find the name of all the customers who have loan, account or both from the bank. సో బ్యాంకు పర్సన్ ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉంటారో బ్యాంకులో వాడికి అకౌంట్ ఉన్నట్టయితే వాడికి మేబీ సమ్ పర్సన్స్ దే హ్యావ్ ఎ లోన్. కొంతమందికి అకౌంట్ ఉంటుంది, లోన్ ఉంటుంది. కొంతమందికి అకౌంటే ఉంటుంది, కొంతమందికి లోన్ ఒకటే ఉంటుంది. అకౌంట్ లేకుండా కూడా లోన్ ఇస్తారు. సో దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ యాజ్ అ ఫైండ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ కస్టమర్స్ హూ హ్యావ్ ఎ లోన్ అండ్ అకౌంట్ ఆర్ బోత్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. సో see, we are having as a customer name borrower, customer name of depositor. Find the names of all the customers who have a loan and an account at bank. సో ఎవరికైతే బ్యాంక్ లోన్ ఉందో వాళ్ళకి అదే అకౌంట్ ఉందా లేదా. కస్టమర్ నేమ్ బ్యారో, కస్టమర్ నేమ్ ఆఫ్ డిపాజిటర్. Find the names of all customers who have a loan at the Peridge branch. Customer name versus compare with the customer name, branch name equals to Peridge, and we have a loan, so that borrow dot loan account number equals to loan dot loan number of borrow. These are the, we will discuss this syntaxes, how the relation should be made, what is the stages we have to be used. That is the we will see. Just to go through the slide whenever we are giving the notes. This second unit is a little bit on description only. The description we will see here. Find the name of all the customers who have a loan at the Peridge branch but do not have an account at any branch of the bank. Customer name, branch name equals to Peridge, borrow loan number equals to loan dot loan number of borrow into loan customer name of depositor. Find the names of all customers who have a loan at the Peridge branch. See, the query should be like customer name, ఏ బ్రాంచ్లో ఏ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి, పెరిరిడ్జ్ ఉండాలి. అందులో బారో లోన్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు లోన్ నెంబర్ ఈక్వల్గా ఉందా లేదా చూడమన్నారు.
ఎక్కడ బారో ఇంటూ లోన్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్తుంది. క్వరీ టు కస్టమర్ నేమ్ loan dot loan number equals to borrow dot loan number of branch name equals to credit into loan into borrow. Find the largest account balance. Rename account relation as a D. The query should be balance of account minus account dot balance bracket లో account dot balance less than D dot balance less than account into PD of account. Formal definition: the relational algebra, a basic expression in the relational algebra consists of either one of the following: a relation in the database, a constant in relation. డేటాబేస్లో రిలేషన్ ఉండాలి లేదా కాన్స్టెంట్ రిలేషన్ అన్న మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక టేబుల్లో ఉంది స్టూడెంట్ నేమ్ హాల్ టికెట్ నెంబరు, ఈ రెండింటి మధ్య ఒక రిలేషన్ ఉంది, అది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. ఐడి తీసేస్తే నేమ్ పోతుంది, నేమ్ తీస్తే ఐడి పోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్. రిలేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అంటే ఒకదానికి సంబంధం ఉండేటట్టు. ఐడి తీసి వేరే వాడికి అసైన్ చేసుకుంటాం, అది కాన్స్టెంట్ కాదు. ఐడి తీసి వేరే వాడికి అసైన్ చేస్తే అది కాన్స్టెంట్ కాదు. కానీ ఐడి షుడ్ బి మ్యాప్ విత్ ద స్టూడెంట్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్. కాన్స్టెంట్ రిలేషన్ అంటే ఐడి తీస్తే నేమ్ కూడా పోతుంది. మ్యాపింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ నేమింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. let E and E be E1. Let E1 and E2 be the relation algebra expression. The following are the relation algebra expressions are: E1 union E2, E1 intersects of E2, E1 into of E2, sigma of E1 is, that is P is predicate on attribute in E. Phi of E, S is a list of consisting of sum of the attributes in E1. E1 X is the new name of the result of the E. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏమిటంటే రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అనేది ఏం చెప్తుందంటే రెండిటి మధ్య రిలేషన్ చెప్తుంది. టేబుల్లో ఉండే ఇదంతా కూడా మనకి రిలేషన్ అంటే ఎక్కడ ఏం రిలేషన్ అని ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ టేబుల్స్ ఆర్ టూ. So additional operations, we define additional operations that do not add any power to the relational algebra but that simplify common queries. Set intersection, natural join, division, assignment. Set intersection, natural join, division, assignment. Very good. Set intersection operations, notation R intersection of S, defined as R intersection of S equals to T belongs to R and T belongs to S. T belongs to R, we already seen in the intermediate, that is belongs means the value should be present in the T. Assume that R
R comma S have the same arity. Attributes of R and S are compatible. R intersection of S equals to R minus R minus S. See the example. A and B, two columns are there. The value should be 1 to 1, and in the S table we have AB, that is B having the 2 3. Now we make as an intersection, only both will have which value? 2, because R we have a 2 value and B S will have a 2 value. So that's R intersection of S means it displays the B 2 value. Natural join operations. Let R and S be the relation on schema R and S respectively. Then R and S is a relation on schema R. Union of S obtaining as follows. Union means it's a joining. The number of matching numbers will be joined and it will be having only one value. That is called as a union. Both tables having the same value, then it making as a union. That means R table will have 5 values and S table will have the 5 values, but both will have the one account, one number is matching, then it will be union. When you are taking as union, then totally 5 plus 5 10, in same number is repeated, it's showing as a 9, one is replacing, that is adding, that is called as a join. Natural joining means ఆర్ అనే ఒక టేబుల్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎస్ అనే టేబుల్లో కూడా ఒక వాల్యూస్ ఉన్నాయి, రెండింటిని నేను కంబైన్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే ఆర్లో ఒక 5 అనే నెంబర్ ఉంది, ఎస్లో కూడా ఒక 5 అనే నెంబర్ ఉంది, ఇవి రెండు కలిపామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, జనరల్గా 5 5 అనేది కలపలేము. సో కలపలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, రెండు ఈక్వల్ నెంబర్ అయితే ఒకటిగా రాస్తుంది. అదే మనకి యూనియన్ అనేది, దాన్ని ఇలా కలిపే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ నేచురల్ జాయిన్ అంటాం. Consider each pair of tuples T from R and T from S. In R intersection of S, add a tuple T to the result where T has the same value as a T on R. Again same, T has the same value of T on S. T అంటే tuple అంటే ఏంటి, మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ని tuple అంటాం. అది సేమ్ వాల్యూ దేనిలో ఉంది, ఆర్లో ఉంది, ఎస్లో ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అది ఒకటిగా రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కామా బి కామా సి కామా డి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్లో ఏమున్నాయి, ఈబిడి 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో కలిసిన క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, బిడి. సో రిజల్ట్ స్కీమాలోకి వచ్చేటప్పటికి బీడి అనేది కలిసింది కాబట్టి అవి రెండింటిని మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏబిసిడి ఈ అనేది వస్తుంది. అది ఎగ్జాంపుల్, రిజల్ట్ స్కీమాలో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేది అదనమాట. రెండు ఈక్వల్గా ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఒకటిగా రాస్తుంది. అలా ఒకటిగా రాసేదాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ నేచురల్ జాయిన్ అంటాం. ఏమంటాం, నేచురల్ జాయిన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నేచురల్ జాయిన్ అంటాం. అంటే ఎలాంటి దానికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఎలాంటిది మార్పులు జరగకుండా ఉండేటప్పుడు చేసేదాన్ని నేచురల్ జాయిన్ అంటాం. దీనికి ఇంకా మనకు రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ కావాలనుకుంటే మన ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఇవి రెండు మన గవర్నమెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది, నువ్వు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా
ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు. నవ్వు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆధార్, పాన్ కార్డ్కి బ్యాంక్ అకౌంట్కి మ్యాపింగ్ చేస్తుంది, ఫోన్ నెంబర్కి మ్యాపింగ్ చేస్తుంది. సో ఈ సమ్టైమ్స్ ఫోన్ నెంబర్కి మ్యాపింగ్ చేస్తూనే కొన్నిసార్లు మ్యాపింగ్ చేయట్లా, కానీ ఆధార్కి పాన్ మ్యాపింగ్ చేసేసింది ఆల్రెడీ. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో ఐ హ్యావ్ వన్ అకౌంట్, అట్ ద సేమ్ టైం యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఐ హ్యావ్ వన్ అకౌంట్, హెచ్డిఎఫ్సి ఐ హ్యావ్ వన్ అకౌంట్, అలా 2 or 3 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఐ నీడ్ టు బి జాయిన్. నాకు ఇతనికి ఏ ఏ బ్యాంకుల్లో అకౌంట్ ఉందో కనుక్కోవాలి. అక్కడ మనం ఏం చేయాలి, మన పర్సన్ ఆధార్ నెంబర్ కొట్టంగానే వాడికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు కనపడతాయి. ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిన దగ్గర మనం తీసుకొచ్చి దాన్ని యూనియన్లో వేస్తాం. ఒక పర్సన్కి ఇన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి, సో అసలు అకౌంట్లు ఉన్నోళ్ళు ఎంతమంది, ఏ ఏ బ్యాంకులు ఉన్నాయనుకుంటే అక్కడ మామూలుగా ఏంటి ఎస్బీఐలో ఒక 10 మంది ఉన్నారు, యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఒక 5 ఉన్నారు, హెచ్డిఎఫ్సిలో ఒక 3 ఉన్నారు. ఈ మూడింటిని మనం యూనియన్ చేసినప్పుడు ఒకడికి మూడిట్లో ఉంది, అలాంటి వాడిని మనం ఏం చెప్తాం, ఒకటే రాస్తాం. రెండిట్లో ఉంటే ఒకటిగానే రాస్తాం, ఒకటి ఉంటే ఒకటిగా రాస్తాం. దట్ ఈస్ అలా చేసేదాన్ని వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఏ న్యాచురల్ జాయిన్ అంటాం. సి ఆర్ అండ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ ఏబిసిడి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో బిలో 1 2 4 1 2 అనేవి ఉన్నాయి. అగైన్ ఎస్లో కూడా ఏమున్నాయి, 1 అనేది ఉంది కామన్గా, 2 అనేది ఉంది, 3 అనేది 2 సార్లు ఉంది. సో నవ్వు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మ్యాప్ చేస్తున్నాం. ఆర్ ఎస్ చేస్తే సో ఇక్కడ మనకి 3 4 రావాలి, కానీ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు, బికాజ్ ఇక్కడ మనకి 1 1 మ్యాప్ అయిన ఏవైతే యూనియన్ ఉన్నాయో మా జాయిన్ ఆపరేషన్స్ని మనకి ఇచ్చారు. ఏవి మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం, 1 ఏ ఉన్నదాన్ని జాయిన్ చేస్తాం, ఇక్కడ 1 ఏ ఉంది. నెక్స్ట్ 2A అనేది ఉందా, లేదు. ఆర్లో 2A ఉంది చూడండి, బికి 2, డికి ఏ ఉంది, కానీ ఎస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు 2కి ఏముంది, బి ఉంది. సో అది మ్యాచింగ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 4B లేదు, అసలు అది కూడా మ్యాప్ అవ్వదు, అంటే జాయిన్ అవ్వదు. 1A ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ 1A ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అది జాయిన్ అయింది. 2B, సో ఇక్కడ 2B ఉంది కాబట్టి అది జాయిన్ అయింది. ఓకే, మరి ఇక్కడ అడగవచ్చు, సార్ 1A అనేది 4 సార్లు వచ్చింది, 2B అనేది 2 సార్లు రావాలి, ఒకటేసారి ఎందుకు వచ్చింది? హియర్ ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్. కింద ఇక్కడ అదేంటి, ఎన్ని ఇంటర్సెక్షన్, ఎన్ని జాయిన్ అవుతున్నాయని చెప్పడానికి. యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏమి వస్తుంది, ఓన్లీ 1A 1, 2B మాత్రం 2, దాంతోపాటు 3A 3B 4B అనేవి వస్తాయి, మిగతా ఇవేమీ రావు. ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ 3 ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఇవి మాత్రం ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాయని చెప్పటానికి. ఈ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాయి, ఇందులో రెండిట్లో నుంచి ఏ ఏ జాయిన్ అవుతున్నాయో రాసేదానికి యూజ్ చేసిన టేబుల్ ఇది, ఏ ఏ జాయిన్ అవుతున్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ డైవర్షన్ ఆపరేషన్. డైవర్షన్ అంటే ఏంటి, టేకింగ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ అంటాం. అంటే డివిజన్ అంటే తీసేస్తాం, డైవర్షన్ అంటే కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే క్వరీ వస్తుందో, ద క్వరీ ఈజ్ సూటెడ్ టు పర్టికులర్ పార్సర్ ఫర్ ఆల్. పార్సర్ అనేది ఏంటి, కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్. Let R and S be the relational schema R and S respectively where R equals to A1 to A R equals to A1 A comma అలా వాల్యూస్ వెళ్తాయి, A comma again AB comma B, S equals to B comma implies to B. The result of R division by S is deletion on the scheme of R minus X equals to A డాట్స్ A. ఎందుకు అని A డాట్ ఏ మైనస్ చేస్తున్నాం, డివిజన్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, పైన ఆర్లో కూడా B కామా 3 చుక్కలు B ఉంది, కింద దానిలో కూడా B కామా 3 చుక్కలు B ఉంది. అవి 2 కొట్టేస్తాం కాబట్టి ఫైనల్గా మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి, A1 కామా A అనేదాన్ని మనకి వస్తుంది.
So example relation RS B having 1 2 3 1 1 1 3 4 6 1 2. B in the S table 1 2 is there, so that 1 2 will be deleted and the remaining part will be showing there. Another division example we see here. R having the all A's and B AA BA, D having the values of AA BA BA BB. So in S, D having AB, E having 1 1. So final intersection places is the A1 B1 having the values of ABCలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ వాల్యూ ఉందో అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సీదా వెరీ క్లియర్గా మనకేముంది, డివిజన్ చేస్తున్నాం. డివిజన్ అంటే తీసేయటం, అంటే కొట్టేస్తాం. సో కొట్టేసినప్పుడు A1 B1లో ఏదైతే ఆ రోలో ఉందో ఆ రోలో ఏముంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు కొట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఈ పార్ట్ ఉంది ఏఏ. ఆ ఏఏ ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా అండి, లెట్ క్యూ మైనస్ ఆర్ division of S, then Q is the largest relation satisfying Q into S belongs equals to 1. Definition in terms of the basic algebra operation, let R of R and S of S be the relation and let S implies to R. R implies S equals to pi of R minus pi of pi R into S minus pi of R. సో ఇక్కడ డివిజన్ అంటే వీ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మైనస్. మైనస్ అంటే అందులో ఉన్నదాన్ని తీసేసి మనం చేసుకునేదానికి యూజ్ చేసే ఆపరేషన్ని డివిజన్ ఆపరేషన్ అంటాం. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి, వాల్యూని తీసుకెళ్ళి దానిలో అసైన్ చేసేదాన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ప్రొవైడ్స్ ఎ కన్వీనియంట్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్ ద కాంప్లెక్స్ queries. Write query as a sequential program consisting of a series of assignments followed by an expression whose values is displayed as a result of the query. Assignment must always be made to a temporary relation variables. So the assignment operation provides the convenient way to express the complex queries. దీనికి ఏంటంటే ఒక లైన్ విత్ యారో మార్క్ ఉంటుంది. సో దట్ అదేమవుతుందంటే తీసుకెళ్ళి అదే అసైన్ చేస్తుంది. సపోజ్ 5 ఉందనుకో, ఏ ఇంప్లెస్ ఆఫ్ 5 అన్నాం అనుకో, ఏలో 5 వాల్యూ వెళ్ళి స్టోర్ చేస్తుంది. ఇది ఒక సిరీస్ రూపంలో అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సిరీస్ అంటే కన్వీనియంట్ 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. Assignment must always be made to a temporary relation variables. Temp1 assigns phi of R minus S of R. Temp2 implies phi of R minus S of temporary into S minus phi of R minus S of R. Result equals to temp1 minus temp2. The result should to be the right of the arrow mark is assigned to the relation variable on the left of the assignment. May use variables in a subsequent expression. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాల్యూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళి అసైన్ అవుతుంది. మనం ఈక్వల్ అనేది కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఈక్వల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్లో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. ఈజ్ సి రిజల్ట్
ఈక్వల్స్ టు temp1 మైనస్ temp2. temp1 temp2లో ఉన్న వాల్యూస్ temp1లో డిలీట్ చేసేసి రిమైనింగ్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి రిజల్ట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఇది మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇవన్నీ కూడా మనకి మీకు రిలేషన్లో ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, బట్ దాని యొక్క సింటాక్సెస్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ద క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ విల్ షోయింగ్ ద సింటాక్సెస్. సార్ మనం ఇలా ఎందుకు డైరెక్ట్గా నేను రాసుకుంటాను సార్, ఆ రిలేషన్ అని నాకు అర్థమవుతుందంటే రిలేషన్ అని నీకు అర్థమవుతుంది. 1-2 రిలేషన్ అంటే చెప్పచ్చు. ఎలా? మీ పెదనాన్న వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడు, మీ క్వాలిటీ చేసే బ్రదర్ అంటాం. మీ బ్రదర్ ఓన్ బ్రదరా అని అంటాం. మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చెప్తాం? వీ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కజిన్ అంటాం. సో అక్కడ మనకి ఆ రిలేషన్ ఎలా చెప్తున్నామో చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి అది బిలాంగ్సా, డివిజనా, లేకపోతే ఇంకోటా అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనకి మనం ఎంటర్ చేసే వాల్యూ ఎటు సైడ్ వెళ్తుంది, ఎటు డిలీట్ చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వీఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ సింటాక్స్ ఫామ్ డిక్లరేషన్స్. సింటాక్స్ ఫామ్ డిక్లరేషన్స్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ యూనిట్.